So, good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So, time is over. Shall we start our lecture? Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, already I had discussed the introductory part of the diffraction. What is the definition of the diffraction? How we define the diffraction? Just 1 minute. Screen is visible now? Yes. Okay. See here. The phenomenon of bending of light round the corners and spreading of light waves into the geometrical shadow of an obstacle placed in the path of a light is called the diffraction. So see here there is the light waves propagated from one point to the second point, but on the path of that light wave there is the obstacle. On the corners and edges of that obstacle there is the bending of light. Where is the bending of light? See in the second figure. जर का तुम्ही इथे सेकंड फिगर मध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला तिथे ऑब्झर्व होईल बघा की लाईट कशी बेंडिंग झालेली आहे, कुठे बेंड झालेली आहे. दिस इज द डिफ्रॅक्शन. त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिफ्रॅक्शन. ओके, जस्ट 1 मिनिट. जस्ट 1 मिनिट. थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेम आला ना. ओके, सी हियर. इथं कुठं होतं डिफ्रॅक्शन बघा. सी हियर, दिस इज द ऑब्स्टॅकल. हा तुमचा एक ऑब्स्टॅकल आहे. इथं जो तुम्हाला ऑब्झर्व होते ना, हा एक ऑब्स्टॅकल आहे. आणि काय होतं, इथे एक पाथ आहे, लाईटच्या वेव्हचा एक पाथ आहे. अशी तुमची लाईट वेव्ह प्रोपॅगेट होते. बट हा जो लाईट वेव्हचा पाथ आहे त्याच्यामध्ये हे जे ऑब्स्टॅकल आहेत, याचे जे हे एजेस आणि कॉर्नर्स आहेत ना, त्याच्यावरतून ही इथं अशी या प्रकारे लाईट बेंड होते. जर का तिथं डिफ्रॅक्शन झालं नसतं तर आपल्याला ऍक्च्युली जी लाईट प्रोपॅगेट होतीये, जेवढ्या एरियामधून पास होते तेवढ्याच एरियामध्ये आपल्याला पुढे ती लाईट वेव्ह ऑब्झर्व झाली पाहिजे. म्हणजे या एवढ्याच एरियामध्ये आपल्याला लाईट ऑब्झर्व व्हायला पाहिजे होती, एवढ्याच एरियामध्ये. पण आपल्याला होतंय का तसं ऑब्झर्व? नाहीये. आपल्याला त्याच्यापेक्षा जास्त एरियामध्ये लाईट ऑब्झर्व होते. सो देअर इज द बेंडिंग ऑफ लाईट. सो वी कॉल दिस इज द डिफ्रॅक्शन. आफ्टर दॅट वी हॅड डिस्कस्ड one more point, that is the resolving power. What is the resolving power? Resolving power काय आहे? So it is the optical instrument. हे एक ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे की त्याची ॲबिलिटी आहे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची. काय ॲबिलिटी आहे? जे दोन क्लोजली ऑब्जेक्ट्स असतील किंवा दोन क्लोजली इमेजेस असतील ते आपल्याला सेपरेटली विजिबल दाखवणं, त्याला काय म्हणतो आपण? रिझॉल्विंग पॉवर. So in today's lecture we will discuss the new point, that is the Rayleigh's criterion of the resolution. What is the Rayleigh's criterion of the resolution? काय आहे हे Rayleigh's criterion of the resolution? So according to the Rayleigh's criterion, 2 point sources are resolvable by an optical instrument. According to the Rayleigh's criterion, the 2 point sources are resolvable by an optical instrument.
when the central maximum in the diffraction pattern of one falls over the first minimum of the diffraction pattern of the other, and the vice versa, See here there is the two different central maximas. Where is the two different central maximas? See here in the first figure. Here there is the first central maxima of the first wavefront. This is the second central maxima of the second wavefront. If we go to the figure second, B figure, then here we can observe more clearly. Here two central maximas. This is the first central maxima of the first wavefront, and this is the second central maxima of the second wavefront. Again, if we go to the figure C, here again we more clearly observe there is the separation, or there is the separation between the two central maximas in between the two separate wavefronts. मग हे रेलीज क्रायटेरियन ऑफ द रिझोल्युशन आपल्याला काय सांगते की यस देर इज द थ्री डिफरंट कंडिशन्स. Which are these three different conditions? In the first condition, there is the unresolved condition. Second condition, there is the just resolved. And the third condition is well resolved. But how we say in the first case, there is the unresolved. आपण कशावरून सांगणार की ते unresolved आहे? ते दोन ऑब्जेक्ट आहेत, ते वेल रिझॉल्व्ड नाहीयेत. सेकंड केस मध्ये आपण कशावरून सांगणार की ते जस्ट रिझॉल्व्ह झालेले आहेत, वेल रिझॉल्व्ह झालेले आहेत किंवा अनरिझॉल्व्ड झालेले नाहीत, ते जस्ट रिझॉल्व्ड झालेले आहेत. ओके, तिथं दोन सोर्सेस आहेत, दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत किंवा ओके हियर वी कॅन से यस देयर इज द टू वेव्स, लाईट वेव्स हॅव्हिंग द डिफरंट वेवलेंथ. मग त्या दोन लाईट वेव्हच्या जर डिफरंट वेवलेंथ असतील तर त्यांचे जे सेंट्रल मॅक्झिमा आहेत ते रिझॉल्व्ड आहेत का नाहीयेत हे या ऍज पर द रेलीज क्रायटेरिया नुसार आपल्याला सांगायचं आहे. सो प्लीज सी इन द फर्स्ट फिगर. फर्स्ट फिगर मधून तुम्हाला काय ऑब्झर्व होतं? प्लीज सी, दिस इज द फर्स्ट फिगर. ओके, हियर वी कॅन ऑब्झर्व द टू सेंट्रल मॅक्झिमाज. ओके, दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल मॅक्झिमा. इथे तुम्हाला दिसतो का, हा पहिला सेंट्रल मॅक्झिमा आहे आणि हियर देयर इज द सेकंड सेंट्रल मॅक्झिमा. ओके, आता बघा तुम्ही, जर का याला आपण फर्स्ट सेंट्रल मॅक्झिमम म्हटलं आणि याला जर का आपण सेकंड सेंट्रल मॅक्झिमम म्हटलं, तर मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं बघा, जर का आपण म्हटलो की एका पीकची इंटेन्सिटी हायेस्ट असेल तर त्याचा पीक असा आला, तर त्याच्यापासून ज्या सेकंडरी वेव्स तयार होते तर त्याचे पीकची इंटेन्सिटी या सेंट्रल पीकच्या इंटेन्सिटी पेक्षा कमी असेल का जास्त असेल? कमी असेल. म्हणजे तुम्हाला हे पीक असे भेटत जातील. बरोबर आहे? ठीक आहे. अदर साइडला सेम पॅटर्न असेल का डिफरंट पॅटर्न असेल? सेम. इंटेन्सिटी डिक्रीजेस ऑन बोथ द डायरेक्शन. दोन्ही बाजूला तुम्हाला इंटेन्सिटी अशी डिक्रीज झालेली ऑब्झर्व भेटेल. मग जो हायेस्ट पीक आहे, ज्याची इंटेन्सिटी मॅक्झिमम आहे, याला आपण म्हणायचं सेंट्रल मॅक्झिमा. याला आपण काय म्हणायचं? सेंट्रल मॅक्झिमा. मी काय शब्द वापरलाय? सेंट्रल मॅक्झिमा. ओके, इफ वी गो ऑन द फर्स्ट साइड, जर काही आपण पहिल्या बाजूला गेलो तर इथे जे तुम्हाला एकदम मिनिमम पॉइंट दिसतोय, याला काय म्हणणार तुम्ही? दिस इज द फर्स्ट मिनिमा. दिस इज द फर्स्ट मिनिमा. हा जो सेकंड पीक आहे की ज्याची इंटेन्सिटी सेंट्रल मॅक्झिमा पेक्षा कमी आहे, पण त्याच्या पुढचे पीक आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे, या पीकला तुम्ही काय म्हणणार? याला काय म्हणणार? जर का हा तुमचा फर्स्ट मिनिमा असेल तर हा काय असेल तुमचा? First maxima. Yes, very good. This is the first maxima. This is the first maxima. This is the second maxima. This is the third maxima. Like this, there is the intensity decreases. Same on the other side. This is the first minima. This is the second minima, third minima, fourth minima. Likewise, this is the first maxima, second maxima, and third maxima. Okay. आता हे तुमचे फर्स्ट मॅक्झिमा, सेकंड मॅक्झिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला का मला सांगा? किंवा सेंट्रल मॅक्झिमा कशाला म्हणायचं हे कन्सेप्ट क्लिअर झाला का तुम्हाला? येस Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. आता मला सांगा, इफ वी सी द फिगर ए, इन दॅट फिगर देर इज द टू डिफरंट वेव्ह फ्रंट्स हॅव्हिंग द डिफरंट वेव्हलेंथ. ओके, आपल्याकडे दोन वेगवेगळे वेव्हफ्रंट आहे आणि त्या दोन्हींची वेव्हलेंथ कशी आहे? डिफरंट आहे. बट इंटेन्सिटी इज द सेम.
इंटेन्सिटी जर सेम असेल तर मला सांगा लाईटचे सोर्सेस तिथे 2 आहेत का 1 आहे? येस एकच. एकच आहे. येस एनी अदर आयडिया? लाईटचे सोर्सेस तिथे किती असतील? येस जस्ट थोडस विचार करून मला सांगा किती असतील लाईटचे सोर्स? Sir, only one source. ओनली वन सोर्स. ओके ओके ओके. जर का आपण एक सोर्स कन्सिडर केला, एक सोर्स जर आपण कन्सिडर केला, कुठेच आहे तो सोर्स? समजूया आपला इथे एक सोर्स आहे. कुठं आहे? इथे एक सोर्स आहे, लाईटचा सोर्स आहे. तर या लाईटच्या सोर्स पासून जर का तुमची लाईट या डायरेक्शनला प्रोपेगेट झाली आणि त्याची जर इंटेन्सिटी चेक केली तर या 2 वेगवेगळ्या पॉइंटची इंटेन्सिटी सेम येईल का डिफरंट येईल? सेम येईल का डिफरंट येईल? हा सेम. सेम येईल. ओके ओके. एनी अदर आयडिया? Same येईल सर. सेम येईल. ओके ओके. जस्ट वन थिंग. एक थोडस जनरल विचार करा. इथे एक आपली स्क्रीन आहे, अशी व्हर्टिकल काय तुमची एक स्क्रीन आहे आणि माझा इथे एक लाईटचा सोर्स आहे की इथून आपली लाईट जनरेट होते आणि अशी एक रे पास झाली या डायरेक्शनला, वेव्ह प्रोपेगेट झाली आणि त्याची इंटेन्सिटी समजा अशी आहे याची. आणि ऍज पर दिस फिगर मी इथे ड्रॉ केला दुसरा पिक, त्याची इंटेन्सिटी, या दोन्हींची इंटेन्सिटी सेम आहे. इथून जर दुसरी रे गेली तर इंटेन्सिटी सेम असेल का? आता तर थोडासा विचार करा. पाथ No sir, different दोन्ही आहे sir. वेव्हचा पाथ हा सेम आहे का डिफरंट? Different. पाथ Different जर sir. डिफरंट असेल तर इंटेन्सिटी ही सारखी कशी येणार? ना बरोबर आहे का नाही? जर पाथ डिफरन्स थोडा जरी इन्क्रीज झाला किंवा थोडा जरी डिक्रीज झाला तर इंटेन्सिटी मध्ये डेफिनेटली तिथे चेंज येईल. इंटेन्सिटी मे बी इन्क्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस. येस और नो? Yes sir. आता मला सांगा तिथे सोर्सेस किती आहेत लाईटचे? Two sources. दोन सोर्सेस आहेत. Here there is the two sources, but these two sources are very close to each other. हे दोन्ही इतके क्लोज आहेत की त्यांचा वेव्ह पॅटर्न जो आहे, जो एखाद्या वेव्हचा जर आपण पॅटर्न बघितला, एकाची समजा वेव्हलेंथ लॅम्बडा 1 आहे आणि दुसऱ्याची वेव्हलेंथ जर लॅम्बडा 2 असेल आणि जर इंटेन्सिटी बघितली जर सेम असेल म्हणजे ते दोन्ही कसे आहेत? एकदम क्लोज आहेत. बरोबर आहे? ठीक आहे. ते दोन्ही लाईटचे सोर्सेस कसे आहेत? एकमेकांना क्लोज आहेत. म्हणजे इथे एक आपला दुसरा लाईटचा सोर्स आहे, इथंच कुठेतरी आहे की ज्याची या डायरेक्शनला जर लाईट वेव्ह गेली तर इथं आपल्याला असे 2 पीक भेटतात की ज्यांची इंटेन्सिटी कशी आहे? सेम आहे. ओके. आता मला सांगा की दोन्ही पीक जे आहेत सेंट्रल मॅक्झिमा त्यांच्या दोन्हींचे फर्स्ट मिनिमा आहेत. आता समजा पहिली वेव्ह कन्सिडर करा इथं पहिली वेव्ह कन्सिडर करा. ही या फर्स्ट वेव्हचा जो फर्स्ट मॅक्झिमा आहे त्याच्यापेक्षा सेकंड वेव्हचा फर्स्ट मिनिमा हा मोठा आहे का छोटा आहे? माझं क्वेश्चन बघा, नीट ऐका, नीट लक्ष द्या. माझी स्क्रीन तुम्हाला सर्वांना दिसते, थोडस बी केअरफुली विचार करा. फर्स्ट वेव्हचा फर्स्ट मॅक्झिमा आणि सेकंड वेव्हचा फर्स्ट मिनिमा यांच्यामध्ये मोठं कोण आहे? कोणाची जास्त व्हॅल्यू आहे? येस, याच्यामध्ये मोठं कोण आहे? तर तुमचा फर्स्ट मिनिमा आहे. कशाचा? सेकंड वेव्हचा फर्स्ट मिनिमा आहे. म्हणजे इथं आपण दोन्ही क्लिअरली डिफरन्शिएट नाही करू शकत. That's why here we can say the two light sources are very close to each other. So we can say here the two light sources are unresolved. इथं त्यांचं वेल रिझॉल्युशन झालेलं नाही किंवा जस्ट रिझॉल्युशन झालं नाही, ते कसे आहेत? अनरिझॉल्वड आहेत. सियर या पिक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकता. इथं आपल्याला लाईटचे सोर्सेस 2 वाटतात का एकच वाटतो? इथं या पिक्चर मध्ये वरच्या ब्लॅक ह्याच्यामध्ये आहे तो लाईटचे सोर्सेस किती दिसतात आपल्याला इथं? येस,
एकच दिसतोय. म्हणजे त्यांचं रिझॉल्युशन झालंय का? ते आपल्याला सेपरेट ऑब्झर्व होतेत का? नाहीत. सो इन द फर्स्ट केस वी कॅन से देअर इज द अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. Two light, yes, there is the two light sources, but there is unresolved condition. But in the second case, if we observe the wave pattern, suppose this is the first wave and this is the second wave. So the central maximum of the first wave is coincide the first minimum of the second wave. हा सेकंड वेव्हचा फर्स्ट मिनिमा आहे, बरोबर आहे का नाहीये? आणि फर्स्ट वेव्हचा सेंट्रल मॅक्झिमा आहे. ते दोन्ही एकमेकांना काय करतात? कोइन्साइड करतात. ते दोन्ही एकमेकांना काय करतात? कोइन्साइड करतात. वाइस वर्सा ऑन द अदर साइड, द सेंट्रल मॅक्झिमम ऑफ सेकंड वेव्ह is coincide the first minima of the first wave. फर्स्ट मिनिमम ऑफ द फर्स्ट वेव्ह. मी काय टर्म यूज केलेत बघा. जर का आपण ही पहिली वेव्ह आहे म्हटलं आणि ही दुसरी वेव्ह आहे म्हटलं, तर मी काय म्हटलं, पहिल्या वेव्हचा सेंट्रल मॅक्झिमा हा दुसऱ्या वेव्हच्या फर्स्ट मिनिमाला कोइन्साइड करतोय. ऑन द अदर साइड, द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ द सेकंड वेव्ह इज कोइन्साइड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द फर्स्ट वेव्ह. So here we can say, yes, there is the resolution or there is the resolved, but just resolved. ते जस्ट रिझॉल्व्ड झालेलं आहे. हे जास्त प्रमाणात रिझॉल्युशन आपल्याला इथं ऑब्झर्व होतंय का? नाहीये, होत नाहीये. सो इफ वी ऑब्झर्व द पिक्चर, अबो पिक्चर, देन इथं काय आपल्याला ऑब्झर्व होतंय की दोन लाईट सोर्सेस आहेत, पण एकदम वेल रिझॉल्व्ड आहेत का, किंवा रिझॉल्व्ह झाल्या नाहीत असं वाटतंय का? आहे, आपल्याला वाटतंय तिथे रिझॉल्युशन झाले वाटतंय, पण चांगल्या प्रकारे आहे का? नाही. सो वी कॅन से येस, देयर इज द जस्ट रिझॉल्व्ड. But if we observe the third case, figure C, here there is the well resolved. How we can say there is the well resolved? कसं आपण सांगणार की ते well resolved आहे? Okay, here we can observe clearly the central maximas of both the waves are well resolved. जे दोन सेंट्रल मॅक्झिमाच आहेत, हा पहिल्या वेव्हचा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि हा दुसऱ्या वेव्हचा सेंट्रल मॅक्झिमा, हे दोन्ही एकमेकांपासून फार हवे आहेत. आपल्याला जर या पिक्चर मध्ये बघितलं तर दोन लाईट सोर्सेस हे सेपरेटली ऑब्झर्व होते. कसे होते? सेपरेटली ऑब्झर्व होते. मग तुम्ही या वेव्ह पॅटर्न नुसार फर्स्ट मॅक्झिमा फर्स्ट मिनिमा नुसार हे कसं डिफाइन करणार किंवा कसं एक्सप्रेस करणार की येस, देयर इज द वेल रिझॉल्व्ड. So if we observe the wave pattern, the first minima of the first wave is greater than the first minima of the second wave. On the other side, the first minima of the second wave is greater than the first minima of the first wave. So this is the well resolved. This is the well resolved. See, theoretical मध्ये आपल्याला theory मध्ये काय सांगते? Okay. To express the resolving power of an optical instrument as a numerical value, Lord Rayleigh processed an arbitrary criterion. So consider two closely lying points, objects, or the sources, when the central maximum of the diffraction pattern of the one source falls on the first secondary minimum of the diffraction pattern of the another source, and the vice versa, then the source are said to be just resolved. This limiting condition of the resolving or the resolution is known as the Rayleigh's criterion. So the two objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between their central maxima of just there is the one correction. Just 1 minute, there is the one correction.
I will check it. Just 1 minute. ओके, सर्वांनी टेस्ट सबमिट केली का? येस सर. Yes, sir. फर्स्ट इनिशियली थोडासा प्रॉब्लेम होता डिव्हिजन साठी. करेक्ट केल्यानंतर आय थिंक तो सॉल्व्ह झाला. ज्यांनी कोणी सबमिट केलेलं नाहीये त्यांनी मेसेज करा, आपण त्यांच्यासाठी दुसरी टेस्ट आपण अरेंज करू शकतो. ओके. टेस्ट मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम नाहीत ना? ओके. हा, आपल्याला मिस्टेक सापडलेली आहे. Yes, now my screen is visible. Yes, my screen is visible now. येस सर. Okay. काय सांगत होतो? The two objects are well resolved. Third condition. Here there is the third condition. Two objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between their central maxima of the second wave and its first minimum as shown in the figure here, as shown in the figure. So for the first figure, what is the statement? The two objects are unresolved. When we say the two objects are unresolved, the two objects are unresolved if the separation between their principal maxima is less than the separation between the principal maximum of one and its first minimum as shown in the figure here. याच्यानुसार आपण सांगायचं की Rayleigh's criterion of the resolution, unresolved, just resolved and the well resolved. Okay, what is the next point? Next point is the plane diffraction grating. What is the plane diffraction grating? Plane diffraction grating कशाला म्हणायचं? काय असतं ते plane diffraction grating? Okay, plane diffraction grating. Diffraction means bending of light at the edges and corners. पण इथं काय आहे? आपण ते बेंडिंग ऑफ लाईट कशा थ्रू करू शकतो? येस, देयर इज द वी कॅन यूज द प्रिझम थ्रू सुद्धा आपण डिफ्रॅक्शन करू शकतो. बट देयर इज द अनदर वन डिव्हाइस वी कॉल दिस इज द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. अशी एक साधी सिंपल प्लेट असते की ज्याच्यामध्ये असे ओपेक रिजन आणि स्लिट रिजन असते. ओपेक रिजन म्हणजे काय? असे ओके सियर असे एक लाईन्स दिसतात बघा तुम्हाला इथं. ओके, इथं तुम्हाला पिक्चर ऑब्झर्व होते. याच्यामध्ये बघा असे लाईन्स आहेत बघा, छोटे छोटे लाईन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक सेपरेशन आहे. त्या लाईन्सच्या मध्ये सेपरेशन आहे. त्या ज्या लाईन्स आहेत त्या लाईन्स कशाच्या आहेत? इथं सियर जर का आपण
ती जर प्लेट जर बघितली, ती जर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग बघितली तर आपल्याला युजली या प्रकारे दिसते, ऑब्झर्व होते. काचेची असते छोटीशी, 1 इंच किंवा 2 इंचची. पण ऍक्च्युअली त्याचं जेव्हा स्ट्रक्चर असतं, त्या स्ट्रक्चरमध्ये काय असतं, की असं एक रिजन्स असतात, अशा लाईन्स असतात. आणि त्या लाईन्स असतात ना, त्या सेपरेट केलेल्या असतात, सेपरेट असतात. म्हणजे इन बिटवीन द टू लाईन्स देर इज द स्पेस, देर इज द स्पेस, अँड ऑल द लाईन्स आर ऑन इक्विडिस्टंट. त्या सर्व लाईन्स कशा आहेत, इक्विडिस्टंट वरती आहेत. ओके, ठीक आहे. मग त्या लाईन्स आहेत, त्या लाईन्सला आपण काय म्हणायचं, आणि जे स्पेसिंग आहे त्या स्पेसिंगला काय म्हणायचं? येस, एनी आयडिया? येस, त्या लाईन्स ज्या आहेत त्या लाईन्सला आपण काय म्हणू शकतो, आणि ज्या स्पेसिंग्स आहेत त्या स्पेसिंगला आपण काय म्हणू? येस, सी हिअर देर इज द व्हेन वी, ओके, हिअर देर इज द व्हाईट लाईट सोर्स. दिस लाईट सोर्स इज, or the light generated by the source, it strikes on the diffraction grating. Then on the other side we can observe here different wavelengths of the different light. वेगवेगळ्या वेव्हलेंथच्या वेगवेगळ्या लाईट आपल्याला इथे ऑब्झर्व होते. मग मला सांगा की इथे जे लाइनिंग आहेत आणि त्या लाइनिंगच्या मध्ये सेपरेशन आहे, सेपरेट केलेल्या आहेत त्या लाईन, ज्या लाईन्स आहेत त्याला आपण काय म्हणूयात? येस, ते जे आहे ना, हे असं असतं स्ट्रक्चर. ऍक्च्युअली याच्यामध्ये अशा लाईन्स असते, इक्विडिस्टंट लाईन्स असते. या लाईन्सला आपण काय म्हणणार? एनी आयडिया? एनी आयडिया? आणि जे स्पेसिंग आहे त्या स्पेसिंगला आपण काय म्हणतो? ओके, 12th स्टँडर्ड मध्ये किंवा 11th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही फिजिक्सचे एक्सपेरिमेंट्स केलेत का? स्लिट वगैरे कुठे यूज केली का कोणी? स्लिट, स्लिट म्हणजे काय असतं? येस, येस, मी ऑडिबल? Yes, sir. ओके, स्लिट यूज केली का तुम्ही? स्लिट डार्क रूम मधले एक्सपेरिमेंट केलेत का? असं अशी एक रूम असते की ज्याच्यामध्ये असं पूर्ण ब्लॅक कलर दिलेला असतो आणि विंडो सुद्धा पूर्ण क्लोज केलेल्या असतात. तिथं आपण हे जे ऑप्टिक्सचे एक्सपेरिमेंट असते, ते ऑप्टिक्सचे एक्सपेरिमेंट आपण तिथं परफॉर्म करत असतो. न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, डिफ्रॅक्शनचा एक्सपेरिमेंट, हे एक्सपेरिमेंट आपण तिथं परफॉर्म करत असतो. मग ते स्लिट कोणी यूज केली का? स्लिट, स्लिट, यू नो द स्लिट? येस सर. ओके, इथं आहे बघा स्लिट, इथे यूज केले बघा स्लिट. स्लिट म्हणजे काय असतं? तिथून लाईट कशी पास होत असते? कोणत्या प्रकारची लाईट पास होत असते? सिंगल प्लेनची लाईट वेव्ह पास होत असते का मल्टिपल प्लेनची लाईट वेव्ह पास होत असते त्या स्लिट मधून? सिंगल पेन. सिंगल Single plane. सिंगल प्लेनची लाईट वेव्ह पास होत असते. ओके, सी. आता जर का आपण इथं बघितलं तर इथं बघा, या ज्या लाइनिंग्स आहेत ना, या लाइनिंग्स याच्यामध्ये दिसतात बघा आपल्या लाइनिंग्स. त्या लाइनिंग म्हणजे आपला ओपेक रिजन आहे. ओपेक रिजन, ओपेक रिजन मीन्स ऑब्स्टॅकल्स. लाईटला ते अपोज करते, ट्रान्समिट करत नाहीत त्यांच्यामधून, त्याच्यामधून लाईट पास होत नाहीये. ते काय आहेत? ओपेक रिजन, की ज्याच्यामधून लाईट पास होत नाहीये. आता हे जे ओपेक रिजन किंवा ऑब्स्टॅकल्स आहेत ते इक्विडिस्टन्स वरती अरेंज केलेले आहेत, इक्विडिस्टन्स वरती. मग ते ओपेक आहेत, जे ऑब्स्टॅकल्स आहेत ते सेपरेट केलेत. कशाने सेपरेट केलेत? याच्यामध्ये जे व्हाईट स्पेसिंग दिसते, ते व्हाईट स्पेसिंगला आपण काय म्हणतो? काय म्हणतो व्हाईट स्पेसिंगला? काय म्हणतो या व्हाईट स्पेसिंगला? आता सांगितलं तुम्हाला की ज्याच्यामधून लाईट पास होते त्याला आपण काय म्हणतो? दिसते बघा, स्लीट. काय म्हणत आपण त्याला? स्लीट. जे व्हाईट रिजन आहे की ज्याच्यामुळे त्या रिजनमुळे हा जो ओपेक रिजन सेपरेट झालाय त्याला आपण म्हणायचं स्लिट्स. त्याला काय म्हणायचं आपण? स्लिट्स म्हणायचं. की ज्याच्यामधून लाईट तुमची ट्रान्समिट होते. लाईट काय होते तुमची? ट्रान्समिट होते. हे जे स्ट्रक्चर बघताय हे स्ट्रक्चर आहे तुमचं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. याच्या थ्रू सुद्धा आपण लाईटचं डिफ्रॅक्शन करू शकतो. मग आता मला सांगा, जर का इथे एखादा लाईटचा सोर्स आहे, याच्यामधून लाईट अशी पास होते, तर ज्या सर्व काही तुमच्या वेव्ह, लाईटच्या वेव्ह प्रोपॅगेट होतील या ग्रेटिंगच्या डायरेक्शनला, त्या सर्व वेव्ह याच्यामधून पास होतील का?
पास होतील का सर्वच्या सर्व? नाही. नाही No, होणार, sir. नाही होणार. ते जे ऑब्स्टॅकल आहे, तिथे जे ओपेक रिजन आहे, तिथं लाईट तुमची काय केली जाईल? ब्लॉक केली जाईल. पण ज्या स्लिट्स आहेत, त्या स्लिट्स मधून तुमची लाईट काय होऊन जाईल? ट्रान्समिट होऊन जाईल. म्हणजे जर काही ऑब्स्टॅकल्स आहेत, हे ओपेक रिजन मध्ये आहेत, म्हणजे त्यांचे काहीतरी एजेस असणार आहेत, कॉर्नर्स असणार आहेत. Then at the edges and corners of that obstacles or that opaque region, there is the bending of light. Then again we can say yes, here there is the diffraction. There is the diffraction. Okay, what is the plane diffraction grating? हे जे plane diffraction grating आहे, हे कसं तयार झालेलं असतं? आपण हे तयार करताना कसं तयार करतो आपण? Yes. Diffraction grating consists of very large number of narrow slits. Very large number of narrow slits side by side, and the slits are separated by the opaque space. त्याच्या स्लिट्स आहेत, त्या कशाने सेपरेट केलेल्या आहेत? तुमच्या ओपेक स्पेसनं किंवा ओपेक रिजननं सेपरेट केल्या आहेत. किंवा याच्यामध्ये नंबर ऑफ ओपेक रिजन्स आहेत, ते ओपेक रिजन्स आपण कशाने सेपरेट केलेत? सेपरेटेड बाय द स्लिट्स. तुम्ही दोन प्रकारे तिथे वर्ड यूज करू शकता. एक म्हणू शकता की तिथं नंबर ऑफ ओपेक रिजन्स आहेत किंवा ओपेक्स आहेत किंवा ऑब्स्टॅकल्स आहेत, ते तुम्ही स्लिट्सनं सेपरेट केलेत. किंवा स्लिट्स आहेत म्हणा, त्या स्लिट्स तुम्ही कशाने सेपरेट केलेत? तर ऑब्स्टॅकल्सनं सेपरेट केलेत म्हणा तुम्ही. ओके, ठीक आहे. ओके, इथे काय सांगितलं आपण की व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ नॅरो स्लिट्स, and these slits are separated by the opaque region. Okay, when a wavefront is incident on the grating surface, light is transmitted through. Yes, आताच मी तुम्हाला सांगितलं की या लाईट सोर्स मधून जर का लाईट जनरेट झाली आणि ह्या ग्रेटिंग वरती जर इन्सिडेंट झाली, तर तिथे लाईट ट्रान्समिट होईल. कोणत्या रिजन मधून ट्रान्समिटेड? लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू slits. Yes, very good. Through the slits and obstructed by the opaque region and blocked by the opaque region. Such a grating is known as the transmission grating. Such a grating is known as the transmission grating. अशा ग्रेटिंगला आपण ट्रान्समिशन ग्रेटिंग म्हणणार. ओके, ठीक आहे. ओके, please see here. Okay, here अजून एक तुम्हाला काय MCQ आहे याच्यामध्ये. See here, this is the diffraction grating. In this picture, this is the diffraction grating. Here we can observe the obstacle or the opaque region or the slits, where there is the transmission of light through the slits, and there is the obstructed of light by the opaque region. Okay, again. Okay. So a diffraction grating consists of very large number of extremely narrow, identical and equispaced slits are separated by the opaque space. When a wavefront is incident on the grating surface, light is transmitted through the slits and obstructed by the opaque region. Such a grating is known as the transmission grating. Since the slits are arranged in a plane, so the diffraction grating is also known as the plane diffraction grating, and it is very good and accurate device for the study of the spectra. इथं कुठं आहे हो स्पेक्ट्रा? याच्यामध्ये स्पेक्ट्रा आहे का? कुठं आहे स्पेक्ट्रा? याच्यामध्ये कुठं स्पेक्ट्रा आपल्याला ऑब्झर्व होते का? यस, इथं आहे का कुठं स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रम कशाचा असतो? स्पेक्ट्रम, यू नो द स्पेक्ट्रम कशाचा असतो? स्पेक्ट्रम प्रिझमचा स्पेक्ट्रम. पण प्रिझम वरती लाईट इन्सिडेंट होणारी त्याला आपण स्पेक्ट्रम म्हणतो काय? प्रिझम मधून जे स्पेक्ट्रम. यस, यस. लाईट रिफ्रॅक्ट. हॅलो, कोणत्या लाईटला आपण स्पेक्ट्रम म्हणतो?
प्रिझम मधून बाहेर निघालेल्या लाईटला. प्रिझम मधून जी बाहेर पडलेली लाईट आहे त्याला आपण स्पेक्ट्रम म्हणतो. पण कधी इफ वी कॅन ऑब्झर्व द डिफरंट वेव्ह फ्रंट्स, वेव्हलेंथ, जर का आपल्याला तिथं डिफरंट वेव्हलेंथच्या लाईट जर भेटल्या तरच आपण त्याला स्पेक्ट्रम म्हणतो. नाहीतर एकच लाईट आहे आणि तिची एकच वेव्हलेंथ आहे त्याला आपण स्पेक्ट्रम म्हणू का? नाहीये. डिफरंट वेव्हलेंथ, वेव्हलेंथ डिफरंट म्हणजे ते डिफरंट फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, म्हणजे डिफरंट एनर्जी असणार आहे. सिअर आता जर का इथं आपण लाईटचा पॅटर्न बघितला, ह्या सेपरेट सिंगल लाईट आहेत, वेगवेगळ्या लाईट आहेत सिंगल, म्हणजे यांची वेव्हलेंथ कशी असणार आहे? डिफरंट आहे. म्हणजे हा काय झाला तुमचा स्पेक्ट्रम. या स्पेक्ट्रमचा स्टडी करण्यासाठी हे प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग हे चांगलं आहे. जर का आपल्याला या स्पेक्ट्रमचा स्टडी करायचा असेल तर आपल्याला प्रिझम पेक्षा जर का हे डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग किंवा प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग यूज केला तर तो जो स्टडी आहे तो स्टडी वेल होऊन जाईल. ओके, ठीक आहे. So it should have large number of slits, that is should be very large. Okay. Okay, see, this number is very important for your MCQ. 10,000 lines per centimeter. 10,000 lines per centimeter. Okay, हे जे तुम्हाला हे प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग जे दिसते ना, याच्या एका सेंटीमीटर मध्ये अशा स्लिट्स आणि असे ओपेक रिजन किती अरेंज केलेले असतात? किती असतात? किती असतात एका सेंटीमीटर मध्ये? येस, 10,000. 10,000. किती? 10,000. आणि एका इंचामध्ये किती असणार आहेत? बेसिकली तुम्हाला एका 1 इंच मध्ये विचारतात. 1 इंच 15,000 लाईन्स पर इंच. किती? 15,000 लाईन्स पर इंच. 1 इंच इज इक्वल टू हाऊ मच सेंटीमीटर? 1 इंच म्हणजे किती सेंटीमीटर असतो? 2.5 असतो का? एक्झॅक्ट पॉइंट सांगा मला. एक्झॅक्ट 2.54. 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच. ओके, सिअर इथं आहे बघा. 2.54 सेंटीमीटर म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच. नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच. ओके, ठीक आहे. 2 MCQ साठी 2 नंबर लक्षात ठेवा. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये किती लाईन्स असते पर सेंटीमीटर मध्ये? 10,000 लाईन्स पर सेंटीमीटर. अँड हाऊ मेनी लाईन्स पर इंच? 15,000 लाईन्स पर इंच. 15,000 लाईन असते त्या किती? एका इंचामध्ये. सो 15,000 लाईन्स पर इंच and 10,000 लाईन्स पर इंच. ओके, ठीक आहे. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द थेरी ऑफ द प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. ह्या प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगची थेरी ऍक्च्युअली काय आहे? ओके, आज आपण जस्ट हायलाइट करूया या फिगर मध्ये आपण काय काय ऑब्झर्व करतोय आणि उद्या इन डिटेल डिस्कस करूया. सिअर इन दिस फिगर वी कॅन ऑब्झर्व एम एन. हे एम आणि एन काय आहे? एम एन काय आहे? इथं काय वाटतंय तुम्हाला? एम एन काय आहे? एम अँड एन Slit. स्लिट. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे, नॉट अ स्लिट. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. ओके, व्हाय वी कॉल दिस इज द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग? सिअर ए बी चा जो पोर्शन आहे तिथं स्लिट आहे तुमची. BC हा BC आहे तो तुमचा ओपेक रिजन आहे. CD तुमची स्लिट आहे. DE हा ओपेक रिजन आहे. EF म्हणजे हा काय झाली? तुमची स्लिट झाली. म्हणजे ही ग्रेटिंग झाली का स्लिट झाली? ग्रेटिंग. Grating. ग्रेटिंग मध्ये काय सांगितलं? अल्टरनेट असतं. एक तुमचा ओपेक रिजन, एक स्लिट, ओपेक स्लिट. ओके, लाईक दिस. ओके, आता इथं तुमचा लाईटचा एक सोर्स आहे. इथं तुमचा लाईटचा सोर्स आहे. ऑन द अदर साइड देयर इज द वन स्क्रीन. इथं तुमची स्क्रीन आहे. बघा आता या सोर्स पासून जर का तुमची वेव्ह फ्रंट या स्क्रीनच्या साइड डायरेक्शनला असेल तर जे मिनिमम डिस्टन्स असेल तिथं तुमच्या पिकची इंटेन्सिटी कशी असेल? हायेस्ट असेल. पिकची इंटेन्सिटी कशी असेल? हायेस्ट असेल. आणि इन बिटवीन फर्स्ट P1 हा तुमचा फर्स्ट मॅक्झिमा झाला. P1 हा काय झाला? तुमचा फर्स्ट मॅक्झिमा झाला. P2 हा तुमचा सेकंड मॅक्झिमा झाला. लाईक दिस ऑन द अदर साइड P1 इज द फर्स्ट मॅक्झिमा, P2 इज द सेकंड मॅक्झिमा. मग हे जे पीक दिसते तुम्हाला ह्या P1 आणि O च्या मध्ये, हे पीक कशाचे आहेत? कशाचे आहेत हे पीक? जर का हा समजा आपला पॉइंट P आहे, सेंट्रल मॅक्झिमा आहे, तर याच्यामध्ये हे पीक दिसते बघा इथं आणि इथं. याला आपण काय म्हणू?
काय म्हणूया त्याला आपण, यू नो द First सेकंडरी minimum. का सेकंडरी वेव्ह, यू नो द सेकंडरी वेव्ह, सेकंडरी वेव्ह तयार होते माहितीत का तुम्हाला? एखादा जर वेव्ह फ्रंट असेल, एखादी वेव्ह असेल तर त्या वेव्हच्या सेकंडरी वेव्ह तयार होत असते माहितीत का? Yes, sir. Secondary maxima. यस यस, दिस आर द सेकंडरी वेव्ह. ह्या सेकंडरी वेव्ह आहेत या सेंट्रल मॅक्झिमाच्या. हा तुमचा, इथं तुमची एक दुसरी वेव्ह आलेली आहे, त्याचा हा इंटेन्सिटी P2. ओके ठीक आहे. आता बघा, इनिशियली, ओके आय विल शो डिफरंट फिगर. हे मी क्लोज करतो, तुम्हाला दुसरे पिक्चर आहे तिथे तुम्हाला अजून क्लिअर होऊन जाईल. आज फक्त आपण ह्याचं इन जनरल डिस्कशन करूया, तुम्हाला इन डिटेल उद्या स्टडी करूया. जस्ट आय विल शो. इथे तुम्हाला अजून क्लिअरली होईल. माय स्क्रीन इज विजिबल. पीडीएफ मी एक स्क्रीनवरती हे केलेलं आहे, तुम्हाला दिसते क्लिअर? Yes, sir. हा, इथं आता तुम्ही बघू शकता एक्स वाय आहे ती ग्रेटिंग सरफेस आहे की त्याच्यामध्ये स्लिट आहे, ओपेक रिजन, स्लिट ओपेक रिजन आहे, आणि इथं कुठेतरी तुमचा एखादा लाईटचा सोर्स आहे, आणि इथं आपण एक लेन्स अरेंज केलेली आहे की ती लेन्स काय करत असते की जेवढ्या काही वेव्ह आलेल्या आहेत ते तुमच्या कलेक्ट करून ऍट पॉइंट पी, या पॉइंट पी वरती काय करते, रेनफोर्स्ड, म्हणजे तिथे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय करत असतं, इन्क्रीज करत असतं. इथे तुमची वेव्ह सगळ्या कलेक्ट होते. ओके ठीक आहे. स्मॉल ए काय आहे, स्लिटची विड्थ आहे, आणि स्मॉल बी काय आहे, इथं आपल्याला ऑब्झर्व होते तुमचं जो ओपेक रिजन आहे त्याची काय आहे, तुमची विड्थ आहे. म्हणजे या फिगर मध्ये आपण काय ऑब्झर्व करतोय, एक्स वाय इज द ग्रेटिंग सरफेस ऑफ द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. ए काय आहे तुमचा, ए आहे तुमचा ओपेक रिजन, बी काय आहे तुमची स्लिट आहे, सी काय आहे तुमचा ओपेक रिजन आहे. स्मॉल ए काय इंडिकेट करते, स्मॉल ए इंडिकेट्स द विड्थ ऑफ द स्लिट, अँड स्मॉल बी इंडिकेट्स द विड्थ ऑफ द ओपेक रिजन. इथे काय आहे, तुमची एक लेन्स आहे, ऑन द अदर साइड एम एन काय आहे, स्क्रीन आहे, ऑन द स्क्रीन देर इज द पॉइंट पी. पॉइंट पी वरती तुमची सर्व वेव्स काय होते, तिथं रेनफोर्स्ड होते. आता मला सांगा, जर का हा पॉइंट ए आहे आणि पॉइंट सी आहे, इथं कॉर्नर्स असणार आहेत का हो या ओपेक रिजनचे, या स्लिटचे? असणार आहेत का कॉर्नर? मग या कॉर्नर वरून इथं जसं आपण दाखवतोय की तुमची जी रे आहे स्ट्रेट दाखवतोय, तसं इथं डिफ्रॅक्शन होईल का हो, असे बेंड होईल का हो लाईट, इथं होईल का हो? येस. ओके, इथं अजून क्लिअर करतो. जसं हा एफ पॉइंट आहे, इथून अशी स्ट्रेट चाललेला आहे, तशी या एफ पॉइंट वरून हा एक कॉर्नर आहे, बरोबर आहे का नाही, हा कॉर्नर आहे, मग या कॉर्नर वरून अशी लाईट बेंड होईल का इथं, किंवा इथून अशी स्ट्रेट जायला पाहिजे, पण इथून अशी बेंड होईल का लाईट? येस, होईल का? डिफ्रॅक्शन होईल का तिथं असं, लाईट अशी लाईक दिस? स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन नाही दिसत माझी? नाही सर. ओके, सी आता दिसते स्क्रीन? आता दिसते ना? येस सर. ओके, आता मला सांगा, आपण मगाच्या फिगर मध्ये काय म्हटलं होतं त्या पीडीएफ मध्ये, की तुमच्या ज्या रे आहेत त्या रे अशा स्ट्रेट जाते, दाखवलं होतं आपण, इंडिकेट केलं होतं, बरोबर? इथून अशा रे स्ट्रेट जाते. मला सांगा, हा जो पॉइंट आहे, हा स्लिटचा, या ओपेक रिजनचा, हा कॉर्नर पॉइंट आहे, बरोबर आहे का? येस और नो? हा ओपेक रिजनचा कॉर्नर आहे, एज आहे का नाही? Yes, sir. इथून लाईट तुमची अशी बेंड होईल का हो,
अशी लाईट बेंड होईल का? लाईट बेंड होईल का अशी? या कॉर्नर्स वरून अशी लाईट बेंड होईल का? इकडं इकडं इथं इथं अशी लाईट बेंड होईल का? Yes, sir. बेंड Yes, sir. होणार बेंड होणार. बरोबर आहे? ठीक आहे. मग मला सांगा, जर का एखादी रे इथून बेंड झाली काही समवट अँगल वरती, अशी एक रे बेंड झाली इथून, तर त्याच सेम अँगल वरती या सी पॉइंट वरून सुद्धा अशी एखादी रे बेंड होईल का? या ई पॉइंट वरून त्याच अँगल मध्ये अशी एखादी रे बेंड होईल का? अँगल सेम. ओके, आय विल शो हिअर. इथं नीट लक्ष द्या बघा. इकडे मी डॉटेड लाईन द्यायला लागलो, दिसते का तुम्हाला समोर? ठीक आहे. Yes, sir. आता बघा, एक रे तुमची अशी स्ट्रेट चालली इथं, इथं सुद्धा तुमची एक रे अशी स्ट्रेट चालली. बघा आता इथून सुद्धा तुमची एक रे अशी स्ट्रेट चालली. नीट लक्ष द्या, याच्यावरतीच हे थेअरी आहे. ऍक्च्युली फिगर खूप सोपी आहे, इथंच आहे ते फिगर. आता आपण पहिले पिक्चर जे पीडीएफ मध्ये दाखवलं ना, ते असं दाखवलं होतं. आता बघा इथं काय आहे तुमचा, इथं तुमचं काय कॉर्नर आहे. कॉर्नर वरून जर डिफ्रॅक्शन झालं तर एक रे अशी काहीतरी अँगल मध्ये गेली, पास झाली इकडे, डिफ्रॅक्ट होऊन डिफ्रॅक्शन झालं आणि रे इकडे गेली. जर का इथं तुमचा दुसरा एखादा कॉर्नर आहे, तर इथून या रेला, पहिल्या रेला पॅरलल एखादी रे पास होईल का इथून? म्हणजे इथला अँगल आणि इथला अँगल हा सेम असेल, असे डिफ्रॅक्शन होईल का? सेम इथून एखादी रे अशी सेम या दोन्हीला पॅरलल जाईल का? तिसरी रे अशी पॅरलल जाईल का? चौथी रे Yes. अशी पॅरलल जाईल का? Yes, नक्की sir. जाईल ना? यस Yes. यस. Yes, sir. Yes, जर sir. का आपण अदर साइडला जर म्हटलं की सर इथून एक अशी रे इकडे सुद्धा डिफ्रॅक्शन होते, अशी जाते, यालाच पॅरलल एखाद्या अँगल मध्ये सेम जाते, जाणार, सेम तसं होणार. इथं डिफ्रॅक्शन होते, लाईट बेंड होते, एका अँगल मध्ये सुद्धा जातील लाईट, रे जातील, काही अडचण नाही. यस जाणार. तुमची रे मे बी इथून अशी जाईल, वेगवेगळ्या अँगल मध्ये जाणार. यस ओके. आता तुम्हाला सेकंड फिगर इथे दाखवतो, थोडस लक्ष द्या, म्हणजे तुम्हाला हे पिक्चर कम्प्लिटली क्लिअरली होऊन जाईल. पुढच्या वेळेस तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड होईल. ओके, आता इथं आपण प्लेन दाखवलं, याचं बेंडिंग दाखवलं नाही किंवा इथं डिफ्रॅक्शन दाखवलेलं नाही. ओके ठीक आहे, स्ट्रेट पाथ दाखवला. पण जर का याच्यामध्ये जर एकाच अँगल मधल्या डिफ्रॅक्ट झालेल्या रे आपण जर कलेक्ट केल्या, तर अशा भेटतील का? पॅटर्न असा भेटेल का आपल्याला? मी आता दाखवल्याप्रमाणे मी लेन्स सुद्धा त्याप्रमाणे काही कर्व मध्ये रोटेट केली, तर असं मला पिक्चर भेटेल का? Yes, sir. नक्की? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. मग मला सांगा आता, त्या पी ची इंटेन्सिटी जास्त असेल का P1 पॉइंटची इंटेन्सिटी जास्त असेल? हा यस यस, नीट नीट व्यवस्थित सांगा. इंटेन्सिटी ऑफ P पॉइंट अँड इंटेन्सिटी ऑफ P1 पॉइंट, कोणाची इंटेन्सिटी जास्त असेल आणि कोणाची इंटेन्सिटी कमी असेल? इन जनरल, ह्या लेन्सचा विचार करू नका. पी ची जास्त असेल. व्हेरी गुड. P पॉइंटची इंटेन्सिटी कशी असेल? जास्त असेल. P1 पॉइंटची इंटेन्सिटी कमी असेल. अजून तुमचा इकडे P2 पॉइंट येईल, त्याची इंटेन्सिटी अजून कमी असेल, अजून कमी 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 होत जाईल. जसं जसं तुम्ही अपवर्ड डायरेक्शनला जाचाल तशी इंटेन्सिटी कमी होत जाईल. जसं जसं तुम्ही डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाचाल तसं तसं इंटेन्सिटी तुमची काय होत जाईल? कमी होत जाईल. मग मला जर का इंटेन्सिटी जर कमी झाली, त्याच्या मागचं रिझन काय आहे? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड द इंटेन्सिटी डिक्रीजेस? डिफ्रॅक्शन. डिफ्रॅक्शन. पण डिफ्रॅक्शन मुळे होतंय काय? Secondary wave. सेकंडरी वेव्ह. ऍक्च्युअल रिझन मला सांगा. ऍक्च्युअल रिझन, लांब जातो किंवा जवळ येतो, जवळ आलं का इंटेन्सिटी वाढते, लांब गेलं का इंटेन्सिटी कमी होते. म्हणजे काय आयडिया दिली तुम्हाला? आयडिया दिली तुम्हाला. थिटापासून P जवळ आहे का थिटापासून P1 जवळ आहे? वेवलेंथ वाढत. Wavelength change होते. पाथ डिफरन्स काय होतोय? पाथ डिफरन्स वाढतोय का कमी होतोय? वाढतोय. पाथ डिफरन्स, ड्यू टू द पाथ डिफरन्स देयर इज द चेंज इन द इंटेन्सिटी. पाथ डिफरन्स वाढल्यामुळे इंटेन्सिटी सुद्धा फरक पडतोय.
म्हणजे आपल्याला हे डिस्कस करायचं बघा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला डिस्कस. पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए काय आहे तुमचा विड्थ ऑफ ए बी मीन्स विड्थ ऑफ स्लिट. बी स्मॉल बी काय आहे तुमचं विड्थ ऑफ ओपेक रिजन. ए प्लस बी इंटू साइन थिटा. व्हॉट इज द ए बघा हे आहे बघा इथे अँगल आपल्याला भेटतो बघा ए बी. आणि जर का आपल्याला पाथ डिफरन्स फाइंड करायचं म्हटलं तर ह्या ज्या लाईन्स आहेत त्यांना एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावं लागेल का नाही. येस नो. हे बेंडिंग झालेली जी लाईट आहे त्याच्यावरती ए पॉइंट वरून आपल्याला एक सी पर्यंत असा एक पाथ डिफरन्स आपले सॉरी परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावा लागेल की जेणेकरून त्याचा पाथ डिफरन्स किती वाढलेला आहे ते आपल्याला इथं अंडरस्टँड होईल. बरोबर आहे का नाही. Just I will show it. आता बघा इथं आपण मगाचं पिक्चर क्लिअर करतोय. जर का मला इथं पाथ डिफरन्स वाढलेला आहे कितीने वाढलेला आहे याच्यासाठी काय करायला लागेल एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावा लागेल. कुठून असेल तो परपेंडिक्युलर या ही समजा या लाईटचा या प्लेनचा आपल्याला या रेचा आपल्याला पाथ डिफरन्स फाइंड करायचा म्हणजे काय करायला लागेल इथून मला असा एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावा लागेल. मग हा जो आहे ना हा तुमचा वाढलेला पाथ डिफरन्स असेल. हा तुमचा जेवढा आहे ना तेवढा पाथ तुमचा वाढलेला असेल. त्याच्यावरून इथे एक तुम्हाला इक्वेशन तयार होईल. काय इक्वेशन तयार होतं याच्यावरून इथला जर का आपण थिटा अँगल कन्सिडर केलं तर काय होईल इथे इक्वेशन एसी साइन थिटा. एसी साइन थिटा हे बघा हे CD is equal to AC sin theta. Okay, this part we will discuss in tomorrow's lecture. So today we stop here. Thank you. Any doubt? Any question? Yes? तर प्रिव्हियस चॅप्टरचे नोट्स पाहिजे. Okay. तुम्हाला I think लेझर पर्यंत नोट्स भेटलेत. Yes? येस सर. फायबर ऑप्टिक्स आपण सेंड केले तुम्हाला. हा सर भेटले ते पण. ओके. क्वांटम आणि नॅनोचे मी अपलोड करतो तिथे तिथून तुम्ही कलेक्ट करू शकता. ओके सर थँक्यू. ओके. प्लीज अटेंडन्स. Just 1 minute. Okay, send your name and roll number in chat box. Write your roll number and name. Write your name and roll number in chat box, please. Fast. Yes, sir. Zare, sir. Hello? Hello? Not audible, sir.